नमस्कार बंधु, स्वागत आपण को मोर आउ गोटे नुआ अध्याय को। तो आम पूर्व अध्याय जानी विद्या किपरि धन। आज आम ये अध्याय जानिबा महत कथा। तो चलतु बंधु, डेरी नक आम आरंभ करवा महत कथा। कुकुर, साधु, पंडित व्यक्ति, महिला, गुजाति प्रभृति पृष्ठ दिग को प्रवेश करिब नाही। आगो को जिबा। खाद्य सामग्री प्रस्तुत पर निरामिष खाद्यरु सामान्य नेई अग्नि रे देव ओ किछि बाहर फिंगी देव। तापर खाद्य ग्रहण आगरु निजर इष्ट देवंकु मन मध्यरे समर्पण करी निजे ग्रहण करिब। आगो को जिबा। सठ बा विश्वासघातक बंधु प्रति कथारे आपत्ति उठाई मुखरा चाकर, दुष्टा स्त्री, हुंका आदि गर्त थिबा गृह, एही समस्त गृहस्थ पक्षे मृत्यु तुल्य। आगो को जिबा। हेला कले कार्यनाश होइथाए, निर्धन हेले बुद्धिनाश होइथाए। आगो को जिबा। मागिबा द्वारा मान सम्मान नाश होइथाए। निज व्यक्ति गृहरे भोजन कले कुल मर्यादा नाश होइथाए। आगो को जिबा। आखुरस अत्यंत शीतल हेतु एहा मृत्यु मूत्र वृद्धि करे। आगो को जिबा। गुरुवार, शनिवार, रविवार ओ मंगलवार दिन नासार दक्षिण पापुड़ारे पवन जीवा बेले गृहरु दूर को गमन करिबा शुभप्रद। आगो को जिबा। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार दिन नासारे बाम पुड़ारे पवन जीवा बेले दूर गमन श्रेयस्कर। आगो को जिबा। रविवार दिन द्वादशी तिथि ओ माघ नक्षत्र भोग हेउथिले सोमवार दिन एकादशी तिथि ओ कृतिका नक्षत्र भोग होइथिले मंगलवार दिन दशमी तिथि ओ स्वास्ति नक्षत्र भोग हेउथिले बुधवार दिन तृतीया तिथि ओ मूला नक्षत्र भोग हेउथिले शुक्रवार दिन द्वितीया तिथि ओ अश्विनी नक्षत्र भोग हेउथिले शनिवार दिन सप्तमी तिथि ओ अस्कोषा नक्षत्र भोग हेउथिले ताहाको महादध्या तिथि कुहा जाए। एहाको समस्त शुभ कार्य निमंते वर्जन करिब। आगो को जिबा। पूर्व को मंगलवार रे, पश्चिम को बुधवार रे ओ गुरुवार रे, दक्षिण को सोमवार रे ओ शनिवार रे एवं उत्तर दिग को रविवार रे ओ शुक्रवार रे यात्रा कले शुभ होइथाए। आगो को जिबा। चंपा फूल कढ़ व्यतीत अन्य फूलर कढ़ देवतांको ठारे चढ़ाइबा नाही। आगो को जिबा। बेलपत्र, दुदुरा, अगस्ती, जब्बा, कुसुम, करबीर, निर्गुंडी, बंधक, हर, श्रृंगार फूल शिवंकर प्रिय पुष्प। एही फूल द्वारा शिवंको पूजा करिले आयु बढ़े, पुत्र प्राप्ति हुए। आगो को जिबा। फूल तोलिबा समय रे पूर्व दिग को मुख करी ओम करुणाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम पृथिवय नमः उच्चारण करी फूल तोलिब। आगो को जिबा। फूल को जल रे धोई देवतांको ऊपर चढ़ाइबा दोषप्रद। आगो को जिबा। दुब, तुलसी,
ପତ୍ରକୁ ତଳମୁଖ କରି ଚଢ଼ାଇବ। ଆଗକୁ ଯିବା। ପୁଷ୍ପ ଚଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ମଧ୍ୟମା ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇବ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେଉଁ ଫୁଲ ଫଳ ଜଳ ବାସି ହୋଇଯାଏ ତାହା ଅର୍ଜନା ନିମନ୍ତେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଗକୁ ଯିବା। ତୁଳସୀ ଓ ତୁଳସୀ ଜଳ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ତୀର୍ଥ ଜଳ କେବେ ହେଲେ ବାସି ହୋଇନଥାଏ। ଆଗକୁ ଯିବା। ମାଳି ଗୃହରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ବାସି ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ଫୁଲ ସ୍ନାନାନ୍ତେ କିମ୍ବା ସେ ଫୁଲରେ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ତ୍ରୁଟି ଥିବାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଗକୁ ଯିବା। ସ୍ନାନାନ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ ବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହୋଇ କେଶ ପ୍ରସାଧାନ ନିଷେଧ। ଆଗକୁ ଯିବା। ପଞ୍ଚାମୃତରେ କେବଳ ଗୋଦୁଗ୍ଧ, ଦଧି, ଘୃତ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଗକୁ ଯିବା। ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଦୁଧ ଯେତିକି ତାର 2 ଗୁଣ ଦଧି, ଦଧି ଯେତିକି ତାର 10 ଗୁଣ ଘୃତ, ଘୃତର 10 ଗୁଣ ମଧୁ ଓ କନ୍ଦ ତାର 10 ଗୁଣ ସୁଗନ୍ଧି ଜଳ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଯାନବାହନରେ ବସି ଅଥବା ପାଦୁକା ପିନ୍ଧି ଠାକୁର ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦୋଷବହ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୟନ, ଭୋଜନ, ପାଦଚାରଣ, ରୋଦନ, କଳହ, ପରସ୍ପର କଥୋପକଥନ, ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ ବା ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଭାଷଣ, ମିଥ୍ୟା କଥନ, ପରନିନ୍ଦା କରିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଯିବା। ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପଛ କରି ଉପବେଶନ କରିବା ଦୋଷାବହ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଟେକା ପକାଇ ଫଳ ତୋଳିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଯିବା। ନଦୀର ତୀରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଭୋଜନ ସମୟରେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଛିଙ୍କ ଓ ହାଇ ଆସିବା ସମୟରେ ମୁଖକୁ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଢାଙ୍କି ରଖିବ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଶିଶୁ, ଅକର୍ମଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୁରୁଜନ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖତାଇ ଦେବା ବା ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଯିବା। ନିଜ ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ଛାୟାର ଗୋଛାୟା ଗୁରୁଜନ କିମ୍ବା ମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିବା ନଦୀ ତଟବନ୍ଧ, ସନ୍ନିକଟ ଏବଂ ଶ୍ମଶାନ ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଦିନରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ, ରାତ୍ରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ବସିବ। ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ମୌନ ରହିବ। ମସ୍ତକ ଉପରେ ବସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବ। ଆଗକୁ ଯିବା। ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ ସମୟରେ କୌଣସି
ଦେବାଳୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଠିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟକୁ ପରିସ୍ରା କରିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଯିବା। 2-3 ଦିନରେ ନଖ ଓ ଦାଢ଼ି ଛେଦନ କରିବ। ଶନିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାତ୍ରକାଳେ କ୍ଷୌର କର୍ମ ନିଷେଧ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେଉଁଠାରେ କଳହ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହେବାର ସନ୍ଦେହ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନ, ଧନ କ୍ଷୟ, ସୁଖ ଓ ମିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିବ, ସେଠାରେ ନିଜର କ୍ଷତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଳହରେ ପଶିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଯିବା। କୁଳୀନ, ସରଳ ସ୍ୱଭାବ, ଦାନଶୀଳ, ସମ୍ପତ୍ତିଶୀଳ, ପୁତ୍ରବାନ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ଧାର୍ମିକ ଓ ତପସ୍ୱୀ ଏମାନେ ବିବାଦୀୟ ମାମଲାରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଉତ୍ସବରେ, ବିପଦ ସମୟରେ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାଳରେ, ରାଜଦ୍ୱାରଠାରେ, ଶ୍ମଶାନରେ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ। ଆଗକୁ ଯିବା। ମସ୍ତକ ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଲେ ରାଜ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆଗକୁ ଯିବା ବନ୍ଧୁ। ଲଲାଟ ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ଫୁରିଲେ ଅର୍ଥ ଓ ମିତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି। ନେତ୍ର କୋଣ ବା ନେତ୍ର ପ୍ରାନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ। ନିମ୍ନ ଭୋଗ ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଲେ ସୁଖ ଭୋଗ। ବାମଚକ୍ଷୁ ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଲେ ଅଶ୍ରୁ। ଚକ୍ଷୁର ନିମ୍ନ ଭାଗେ ଅଙ୍ଗପୀଡ଼ା। ଚକ୍ଷୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଗେ ମାନହାନି। ନେତ୍ରର କୋଣରେ ଧନହାନି ଓ ବନ୍ଧୁହାନି ହୋଇଥାଏ। ନିର୍ଧନ ହୋଇ ମାନ ସମ୍ମାନ ଖୋଜେ। ମୁନିବ ହୋଇ କୃପଣ ହୁଏ। ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଅଧର୍ମାଚରଣ କରେ। ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ବକ୍ତା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ତପସ୍ୱୀ ହୋଇ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ବୃଦ୍ଧା ବା ରୋଗୀ ହୋଇ ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପତି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପଞ୍ଚ କହିବ। ଜ୍ଞାନୀଠାରୁ ଅପମାନ ପାଇବା, ଦାରିଦ୍ରତା ନିତ୍ୟ ବରଣ କରିବା, ମୁଖରା ସ୍ତ୍ରୀ, ବିଧବା କନ୍ୟା, ମୂର୍ଖ ଓ ବିନୟଶୂନ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଦରିଦ୍ର ଜାମାତା, କୃପଣ ମୁନିବର ଦାସତ୍ୱ ଏସବୁ ଦୁଃଖକର। ସର୍ପକୁ କ୍ରୂର ଭାବରୁ ଅଗ୍ନିକୁ ତାହାର ଦହନ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ, ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ ହେତୁ, ଶାସନକର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଭାବି, ଜାମାତାକୁ ଝିଅକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଆଶଙ୍କାରେ, ଶତ୍ରୁ ଭୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଲାଗି, ରୋଗ କାଳେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭୟ କରି ଚଳିବ। ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଲେ, ଅତିଥି ସତ୍କାର ନ କଲେ, ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ନ କଲେ, ବିଦ୍ୟାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ କଲେ, ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ନାମ ନ ଦେଲେ, ଶତ୍ରୁର ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କଲେ, ଭୃତ୍ୟ ପୋଷଣରେ ଅବହେଳା ଦେଖାଇଲେ, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ମାନ ନ କଲେ, ରାଜସେବାରେ ଅବହେଳା କଲେ ବା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ସତର୍କ ନ ରଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଏଥିଲାଗି ସର୍ବନାଶ ହୋଇଯାଏ।
ବିପଦ ସମୟରେ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାଳରେ, ରାଜଦ୍ୱାରେ, ଶ୍ମଶାନରେ, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହିଁ ଲୋକ ହିଁ ବନ୍ଧୁ ଅଟେ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଉଚ୍ଚକୁଳ ରୂପ ଧନ ସତ ସ୍ୱଭାବ ସୌଜନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ତତ୍ପରତା ବିନୟ ବିବାଦ ରହିତ ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଥିଲେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅକ୍ଳେଶରେ ସାଧନ କରିପାରେ। ବାଳକ ବୃଦ୍ଧ ସ୍ତ୍ରୀ ମଦ୍ୟପ ଅନ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ ପାପାଣ୍ଡ ଚୋର ଜୁଆଡ଼ି କପଟୀ ଆଦି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସାକ୍ଷୀ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତର, ଦରିଦ୍ର ଧନୀର, ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ କୁଳବତୀର ଏବଂ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ପତି ସୁହାଗିନୀର ଶତ୍ରୁ ରୂପେ ସଦା ଅଟନ୍ତି କାମନା କରେ। ଶତ୍ରୁ ରୂପେ ସଦା ଅନିଷ୍ଟ କାମନା କରେ। ଆଗକୁ ଯିବା। ବିଷ ଖାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ପଘାତ କରିଥିବା ଲୋକକୁ ନିଦ୍ରା ଯିବାକୁ ନ ଦେଇ ବିଷ ଚିକିତ୍ସାର ଆଶ୍ରୟ ନେବ। ଆଗକୁ ଯିବା। କୁଳୀନ ବା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ସହିତ ଯାହା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ପଣ୍ଡିତ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାହାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର କେବେ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଯିଏ ଭୋକ ଦେଖି ଖାଏ ତାହାର ଆକୃତି, ବଳ, ଆରୋଗ୍ୟ, ଆୟୁଷ, ସୁଖ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହି 6 ଗୋଟି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଭୋକ ଦେଖି ଖା, ଭୋକ ରଖି ଖା, 64 ରୋଗ ପାଖ ନ ଯା। ଆଗକୁ ଯିବା। ଖାଇବ ସହଳ, ଶୋଇବ ଆଗେ, ଉଠିବ ସକାଳେ, ଚାଲିବ ବେଗେ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଦିବସରେ ମୈଥୁନ କ୍ରିୟା ଅଶୁଦ୍ଧ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାରାତ୍ମକ କଥା ତଥା ଦୋଷାବକ ତଥା ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୋଚା ସଂପୃକ୍ତ ଶୁକ୍ରକ୍ଷଣ ହେବାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଶରୀରର ଶୁକ୍ର ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଶୁକ୍ର କୀଟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଜଭଙ୍ଗ, ନପୁଂସକତା ହେବାର ବଳ, ପ୍ରତିଭା, କାନ୍ତି, ପରମାୟୁ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଓ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଦିବସ ଅଧିକ ବାୟୁ ବର୍ଦ୍ଧିକ ହେତୁ ବାତ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହେ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଶୁଦ୍ଧ ହେଉ ବା ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଉ, ମୈଥୁନ ପରେ ଶୀତଳ ଜଳରେ ସ୍ନାନ, ଦୁଧପାନ, ମୁକ୍ତବାୟୁ ସେବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭୋଜନ ପରେ ମୈଥୁନାସକ୍ତ ହେଲେ କୋଷ ଓ ଏକଶିରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଓ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ, ଅମ୍ଳଶୂଳ ରୋଗ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ରାତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରହର ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମୈଥୁନ ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଟେ। ତ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ମହତ କଥା। এই ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ମୁଖରୁ ହିଁ ତ୍ରୁଟି ବାହାରିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଯିଏ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛି, ଆଉ ଆଜି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ମୋତେ
କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରିବେ ସେଇ ଲାଇନ୍କୁ, ଯାହା କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି ତାହାକୁ। ତ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।